আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। পবিত্র রমজান মাস চলছে। আজ শনিবার টুকটাক গল্পের আরেকটি অধ্যায় নিয়ে আপনাদের কাছে আজ হাজির হয়েছি। আজকে আমরা যাচ্ছি প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে ইফতার এবং এরপর ডিনার প্রোগ্রামের জন্য। তো চলুন আমরা আস্তে আস্তে সোনারগাঁতে যাই এবং সেখান থেকে দেখি কি ওনারা আজকে পরিবেশন করছেন আর আমরা কতটুকু সেটা এনজয় করতে পারি। সাথে থাকুন। দেশটা তোমার জি মাইনাস বাস বাই বাই বাই। মানুষ কেন প্রোগ্রাম আছে। বাই সোজা গিয়ে বাই। Thank you. প্রথমে আমরা ডেজার্ট সেকশনটা দেখছি। এখানে হচ্ছে মাহালাবিয়া মতো বিভিন্ন ডেজার্ট আইটেমগুলো আছে। ভেজিটেবল পাকোড়া নিয়েছি আমরা। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল পাকোড়া। ভেজিটেবল স্প্রিং রোল, ভেজিটেবল সামোচা, এখানে হচ্ছে ডাল পুরি, এই অংশটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল বাংলাদেশি ইফতারের যে আইটেমগুলো থাকে সেগুলো আমরা এই টেবিলে দেখতে পাচ্ছি। এগুলো এটা হচ্ছে ছোলা ভুনা। ছোলা ভুনার সাথে এই জায়গাতে মুড়িও আছে। এটা হচ্ছে মির্চি পাকোড়া বা মির্চি কা পাকোড়া লিখেছে, মির্চি পাকোড়া। এটা আরেকটা ভেজিটেবল পাকোড়া বা পেঁয়াজু। এখানে হচ্ছে শর্মা, চিকেন শর্মা রয়েছে।
এই জায়গায় রয়েছে বেগুনি, আর এটা নিশ্চয়ই পটেটো চপ, আলুর চপ। এখানে রয়েছে সস, স্যুপগুলো। এটা হচ্ছে আজকে হচ্ছে থাই স্যুপ আর ক্লিয়ার ভেজিটেবল স্যুপ। ডাল, সটেড ভেজিটেবলস, হোয়াইট পাস্তা রয়েছে, বিফ লাজানিয়া, এখানে হচ্ছে ফ্রাইড চিকেন। এইটা হচ্ছে আরেকটা চিকেন আইটেম। এটা হচ্ছে বিফ শর্ট রিবস, যেটা beef ribs. Yeah, beef short dish. Yeah. Okay. So can you introduce the items? Sir, actually we have more than 200 dishes in the buffet. Okay. There are more than 200. Oh. Sorry. Oh, sorry, sir. Sorry. So we can start from this. Plain rice. Yeah, no, this is seafood fried rice. Okay. Seafood fried rice, and we have the plain pulao, and we have the naan, butter naan. We have the beef buna, the Bangladeshi style, and we have the mutton kosha. That's the Indian style, mutton kosha. And this is the baked fish, founder fish. Actually, we are using founder fish. Okay. Baked fish. Yeah, baked fish, and chicken do pyaja, and the air fish. Air fish, Air fish. yeah, Bangladeshi style. Okay, This one, Bangladeshi style air yeah. And this is chicken tandoori, Indian style. Lamb kebab, fried calamari, I mean squid, yeah. It's a continental style braised short ribs, slow cook. Then chicken shish tao, fried chicken, Italian lasagna, chicken lasagna. White pasta. Yeah, baked pasta, and sauteed vegetables and naan. And this one actually Egyptian style today. Mandi rice, yeah, lamb mandi rice. And this is a grilled chicken. Grilled chicken. Arabic spices grilled chicken. Okay. And what about that part? We have iftar item as well over there, and we have the kawara. This is nihari kawara. As you can see, it's totally different. The whole pieces are there. Oh, great. It's nihari. It's called like a kawara. Kawara. Yeah, kawara Beef nihari. kawara. Beef kawara, yeah. And we have traditional our authentic halim. Bangladeshi style. Yeah, Bangladesh. This is our secret recipe. It's very popular in Dhaka city. And iftar over there is as well our Traditional iftar. yeah, items. traditional iftar items, sola, murchi pakura, piyaju, Arabic shawarma, beguni, potato chop. And we have two kind of soup every day. White soup and Thai soup. No, this is tomato and basil soup, Oh, basil soup. and This is clear soup. clear noodle soup. We have a fataya, Arabic fataya, and vegetable pakura, spring roll, vegetable samosa, and dal puri. And we have dessert over there. Umali, Arabic umali, yeah, very popular. Some fruits, custard. Sir, steak aske nai sir. Aske steak er mধ্যে short ribs আছে sir. গতকালকে ছিল sir steak. Then assorted Bengali sweet and our traditional is jalebi. Very popular in Dhaka city. Some dessert, some fruits over there, assorted pastries, and masdul death. Desserts is there, best quality. Some fresh foods. Local fruits. Yeah, local fresh foods. Assorted pastries, custard, finni, yogurt, and salad is over there. Salad item. Yeah, salad item actually we have more than 200 plus dishes in our cafe bazaar, and this is extend our iftar item. Thank you so much. আমি বলি let's come and enjoy to our buffet.
with the beautiful dishes and beautiful chef. Thank you so much. Thank you. চাটা এত ফাইভ টেন্ট চলে আসছে হ্যাঁ ভাইয়া চলে আসছে আপনি তোমাকে চলে দিয়েছি আমাকে আচ্ছা আসুন খেতে হবে আরেকটা বাড়িতে আরেকটা তো আমরা এখানে খাবার নিয়েছি আমরা খাবার নিয়েছি ইফতারের জন্য সূরা তিলাওয়াত হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আজান পড়ে যাবে ইনশাল্লাহ। সো আমরা অলরেডি আমাদের খাবারগুলো নিয়েছি। আমি এখান থেকে নিয়েছি হচ্ছে এই নিহারিটা আর হচ্ছে সাথে হচ্ছে ট্রেডিশনাল কিছু ইফতার আইটেম নিয়েছি আর আগে থেকেই আমি অ্যারাবিয়ান মান্ডি যেটা ওইটা নিয়েছি ল্যাম্ব মান্ডি ওটা নিয়েছি। এখানে আমাদের সাথে রানিয়া আছে, ও নিয়েছে হচ্ছে লাজানিয়া অ্যান্ড সল্টেড ভেজিটেবলস অ্যান্ড আদার্স ফিশ, ওগুলো আমরা আস্তে আস্তে নিব। তো আপাতত খাবারের আইটেমে এগুলো নিচ্ছি, পরে নিচ্ছি। চারিদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে সকল গেস্টরা চলে এসছেন এবং গেস্টরা কিন্তু তাদের খাবার নিচ্ছেন। ইফতারের আর বেশি সময় বাকি নাই, ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণ পরে ইফতার হবে। টেবিলগুলো এখনও কিছু বাকি আছে, ফিল হয়ে যাবে, কিন্তু গেস্টরা অলমোস্ট চলে এসছেন এবং সবাই কিন্তু যার যার প্লেটে করে আগে থেকে খাবার নিয়ে বসছেন, যদিও সাফিসিয়েন্ট খাবার আছে। এটা নিয়ে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা পরে শেয়ার করব। আমি ডিশ হিসেবে নিয়েছি এখানে বিফ শর্টস রিব আর হচ্ছে ল্যাম্ব কাবাবটা নিয়েছি, সাথে একটু হোয়াইট পাস্তা নিয়েছি। খাবার খুবই টেস্টি, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এখন আমি ল্যাম্ব কাবাব যেটা আছে এটা নিলাম, এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এটা টেন্ডার করছে ভালোই, বাট এটাতে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু বেশি ড্রাই মনে হচ্ছে। সো এটা টেস্টি, বেশি ড্রাই। মান্ডিটা খুবই ভালো, খুবই টেস্টি। তখন একবার নিয়েছিলাম, আবার নিয়ে আসলাম গরম গরম, খুবই টেস্ট লাগছে। আর বিফ শর্ট রিব যেটা, এটা কোনো তুলনা নাই। এটা আমি একেবারে 100-এ 100, 10 আউট অফ 10। আমি একটু রাইস আইটেম খাবার পছন্দ করি, সেই হিসেবে মান্ডিটা খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে। এক্সেলেন্ট। আমি আবার এখান থেকে বিফ শর্ট রিবটা নিয়ে আসছি, কারণ এটা স্বাদ আমি বলতে পারছি না। যদিও আমি আজকে আর সেকেন্ড টাইম কোনো মাটন নেব না, এটা আমার কাছে বিফটাই খুব ভালো লাগছে। মাটনটাও তো ভালো ছিল, মাটন কাপটা ছিল, কিন্তু মাটন কষা যেটা সেটা নিলাম না। নিহারিটা যেটা করে ওরা কাওয়াক বলছে, বা নামটা সঠিক বলতে পারছি না, আরেকবার দেখে নিতে হবে। টু গুড, 10 আউট অফ 10। অলমোস্ট মেইন ডিশগুলো শেষ করেছি, এখন একটু ডেজার্টে আসলাম। আজকে ডেজার্ট হিসেবে ওদের সিগনেচার ডিশ ছিল এই কালো জামটা, এখন দিয়ে গেল। এটা নাকি আজকের জন্য সিগনেচার ডিশ। অন্য সময় তো বিভিন্ন রকমের বাকলাবা থাকে, আজকে বাকলাবা নেই। সাথে নিয়েছি আমি একটা ম্যাঙ্গো চিজ কেক, এখানে পুডিং নিয়েছি, আর অন্য কেক ছিল, আর এটা তো বাসবুসা মনে হয়, এটা নিয়েছি। সো একটু ডেজার্টটা খেয়ে দেখি। ওরা আমাকে খুব রেকমেন্ড করলো যে আজকের এটা নাকি কালো জামটা নাকি একটু সিগনেচার আইটেম আজকের জন্য। সো একটু খেয়ে দেখি কীরকম। মজা। কালো জাম এমনিতেও আমার খুব ফেভারিট সুইটস, কিন্তু মজা লেগেছে, ভালোই লেগেছে। এটা বেশিক্ষণ খাবো না, বেশি সুইটস এখনই খেতে পারি না। এখন পুডিংটা খেয়ে দেখি। গুড। কালো জাম খাওয়ার পর পুডিং খেলে এমনিতেই মিষ্টি কম লাগার কথা, সেখানে ভালো লাগছে। তো এর মাঝে আজকের ইফতার শেষ করে আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। আমি যদি ছোট্ট করে আজকের টোটাল ইফতার প্রোগ্রামটা রিভিউ দেই, আমার কাছে মনে হয়েছে যতগুলো ওনাদের ডিশ ছিল সবগুলোই অসাধারণ,
ওনাদের এক এক দিন এক এক রকম ডিশ থাকে। আজকের সিগনেচার ডিশগুলোর মধ্যে ছিল বিফ শর্ট স্ট্রিপ এবং এটা আমার কাছে খুবই খুবই ডেলিশিয়াস মনে হয়েছে। একই সাথে ছিল ইজিপশিয়ান মান্ডি, এইটার মান্ডিটা খুবই ডেলিশিয়াস এবং আমার কাছে খুবই সুস্বাদু লেগেছে, আমার টেস্ট বাড অনুযায়ী আমি বলছি। অন্যান্য যে আইটেমগুলো ছিল সেই আইটেমগুলো খুব সুস্বাদু, কিছু আইটেম আমি খেয়েছি, কিছু আইটেম আমি স্কিপ করেছি, একজনের পক্ষে তো আসলে এত খাওয়া সম্ভব হয় না। একই সাথে সুইটসের দিক থেকে যদি বলি, সুইটস আইটেমগুলো কিন্তু খুব সুস্বাদু ছিল। ডিলের কথা চিন্তা করলে বিভিন্ন কার্ডের বিভিন্ন রকমের ডিলগুলো আছে। কেউ হচ্ছে পে 1 ইট 5 স্ট্যান্ড চার্টার কার্ডের ক্ষেত্রে ছিল, আবার অন্যান্য কার্ডেগুলো ছিল বাই 1 গেট 2 গেট 3। সো ডিল অনুপাতে একটি 5 স্টার হোটেলে এই অ্যাম্বিয়েন্স এবং এই ডিলিশিয়াস ফুড কম্পেয়ার করলে আমার কাছে মনে হয় এটা বাজিরবর্তী, এইটা একেবারে সোজা বাংলায় বলে পয়সা উসুল ডিল। সো আজকে ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করব। আমাদের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনাদের প্রতি অনুরোধ রইল আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের ব্লগে একটি লাইক বা কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন। আপনারা যদি কেউ এর মাঝখানে সোনারগাঁতে ইফতার প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করে থাকেন, আপনাদের কাছে কীরকম লেগেছে কমেন্টে জানাবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।